गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति बढ़िला श्रमिकों मजूरी राज्य कैबिनेट बैठक में गतकाली 5टी महत्वपूर्ण प्रस्ताव उपरे मोहर बाजी सबटन न्यून मजूरी वृद्धि को मंजूरी देछंती राज्य कैबिनेट अणकुशली अर्धकुशली कुशली एवं उच्च कुशली मजूरी बढ़ी अणकुशली मजूरी 352 टंकारु 450 टंका को बढ़ी बेले कुशली श्रमिकों मजूरी 392 टंकारु 500 टंका एवं उच्च कुशली 502 टंकारु 600 टंका को वृद्धि पाई ओडिया अस्मिता 200 कोटी टंकार कर्पस पांठी को मोहर बाजी ओडिया अस्मिता भवन निर्माण ओडिया अनुवाद एवं एकाडेमी प्रतिष्ठा हेब एथिस तालपत्र पोथी संग्रहालय एवं विभिन्न यूनिवर्सिटी रे ओडिशा चेयर प्रतिष्ठा करा परवर्ती खबर पुणी आसुची आउ एक लघुचाप आसंता 14 तारिख में ओडिशा उपकूल उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में एक घूर्णिपलय सृष्टि हो पारे 17 तारिख सुधा यह लघुचाप रे परिणत हेब यह प्रभाव रे राज्य में प्रबल वर्षा हेब सोया जलवायु एवं पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरत चंद्र साहू एभली पूर्वानुमान करिसेंती एवं 16 तारिख में घूर्णिबलय सृष्टि पर यह लघुचाप रूप नेब यह प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा हो पारे प्रोफेसर पशुपालक आकलन कही आसंता 3 दिन जाए खोर्धा ढेंकानाल जाजपुर भद्रक देवगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ हालुकारू स्वल्प वर्षा हो पारे एवं कोरापुट मालकानगिरी रायगढ़ गंजाम गजपति मध्यम धरणर वर्षा हो पारे परवर्ती खबर बदलिब राज्य ओडिशार चित्र आसिला समस्तों खुशी खबर राज्य में 5992.92 कोटी टंका व्यय हेब 26टी प्रकल्प स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में 26टी प्रकल्प को अनुमोदन मिली मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा अध्यक्षत गतकाली अनुष्ठित 130तम बैठक में इस्पात रासायनिक पदार्थ अक्षय शक्ति बयन शिल्प उत्पादन पैकेजिंग खाद्य प्रक्रियाकरण आईटी भित्तिभूमि एवं पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्र राज्य स्तरीय प्रकल्प को ही अनुमोदन मिली तेरे मयूरभंज सुंदरगढ़ संबलपुर केन्दुझर गंजाम जगतसिंहपुर खोर्धा झारसुगुड़ा बौद्ध कोरापुट बालेश्वर कटक भद्रक एवं पुरी आदि 14टी जिले में यह प्रकल्प कार्यकारी हेब मोर निवेश परिमाण 5992.92 कोटी टंका यह द्वारा 79,364 संभाव्य नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब बोली आशा करा जाउछि परवर्ती खबर ओडिशा रे लागू हेला पीएम श्री स्कूल ओडिशा रे लागू हेला पीएम श्री स्कूल ओडिशार प्रत्येक ब्लॉक एवं पौरांचल में 2टी लेखाएं स्कूल को पीएम श्री स्कूल रे विकसित करा राज्यर पीएम श्री स्कूल खोलिबा ने शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी एवं ओडिशार शिक्षा सचिव उपस्थिति रे एमओयू स्वाक्षरित होईची स्कूल गुडिक जातीय शिक्षा नीतिर पूर्ण भावना को नहीं कार्य करिब तथा समस्त मौलिक उपादान को प्रदर्शित करिब एवं यह सब विद्यालय पर एक उदाहरण भाव कार्य करिब परवर्ती खबर समस्त काउडी यात्रा कड़ा नियम लागू कले सरकार पड़ोशी राज्य मान निज अंचल काउडी तीर्थयात्री को परिचय पत्र प्रदान करने को अनुरोध करिसेंती एक सरकारी विवृत्ति अनुसार निकट एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पवित्र श्रावण मास अनुष्ठित हेबाकु थिबा काउडी यात्रा
ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ବୟସ ସୀମା 23କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅତିକମ୍ରେ 50% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବାକୁ ଏବେ ବାହିନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ ବୋଲି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ସର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକାରୀମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୈନିକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କିମ୍ବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଏମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା। ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାନ ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି। ଏହିସବୁ କୃଷି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେହି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଏବେ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଷୀ ଘରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 250 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ତଥା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 17ଟି କିସ୍ତି ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 18ତମ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2024 ଜୁନ୍ 18ରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକ 17ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଡିଡିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ରିଲିଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ KYC କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିସ୍ତିର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଆସିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନୂଆ ସରକାର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।